का क्या कहना। ओम शांति। 3 मई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे बंची थाउ थाउ एही दुख धाम को छाड़पत्र दे दियो काहेकि ना तुमको सुख धाम को जीवाकू हेब। प्रश्न बाबा पिलामानकु केउं एक छोटिया परिश्रम करिया पाई कहउछंती। उत्तर बाबा कहउछंती पिलामाने काम विकार तुमर महाशत्रु अटे, एहा उपरे विजय प्राप्त कर। मु तुमको एक छोटिया परिश्रमटिए करिबा पाई कहूछि। तुमको संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। पतितरु पावन अर्थात पारसमणि सदृश्य हेबार अछि। पारसमणि हेउथिबा पिलामाने पत्थर होई परिबे नाही। तुमे माने जदि फूल समान होइजिब तेबे बाबा तुमको नयनरे बसाई साथीरे नहीं जिवे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक पिला मानकु बुझाउछंती। ए कथा पिला माने निश्चिंत भावरे जानी छंती जे आमे ब्राह्मण हेउछु पुणी देवता हेबु। एई कथारे पक्का निश्चय होई जाइछ ना। शिक्षक जाहाकू पाठ पढ़ाई थांती निश्चिंत भावरे तांकू निज समान करि देई थांती। यह तो निश्चयर कथा अटे। सेहीपरि कल्प कल्प बाबा आसी बुझाउछंती मु नरकवासी को स्वर्गवासी करुछि। तेबे सारा दुनिया को स्वर्गवासी केही तो करुथिबे ना। बाबा स्वर्गवासी करुछंती, रावण नरकवासी करि देउछि। वर्तमान रावण राज्य चलीछि। सत्य जुगरे पुणी राम राज्य हेबो। जदि राम राज्यर स्थापनाकर्ता अछंती तेबे रावण राज्यर स्थापनाकर्ता मध्य निश्चिंत थिबे। भगवान को ही राम कहा जाउछि। भगवान नुआ दुनिया स्थापना करुछंती। एही ज्ञान तो बहुत सहज, कौनसी बड़ कथा नुहे। किंतु मनुष्य माने एही बेली पत्थर बुद्धि होई जाइछंती जे पारस बुद्धि हेबा असंभव बोली भाबुछंती। नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबा पई बहुत मेहनत करिबाकू हेबो। काहेकि ना मायार बहुत प्रभाव रही। केते बड़ बड़ घर 50 महला 100 महलार तैयारी करुछंती। स्वर्गर तो महला हेब नाही, एठारे ही तैयारी करुछंती। तुमे माने जानिछ सत्य जुगरे एई भली घर हेब नाही जेपरि एठारे तैयारी करुछंती। बाबा स्वयं बुझाउछंती सारा विश्व रे एते कम मनुष्य रहिबे, तेणु सेठारे एते महला तैयारी करिवार आवश्यकता ही नहीं। सेठारे अमाप भूसंपत्ति पड़िथिबो। एठारे जागा नहीं, तेणु जागार दाम केते बढ़ीगलानी। सेठारे जागा पई कौनसी दाम देवाकू पड़िबो नहीं ना म्युनिसिपालिटी टैक्स आदि देवाकू पड़िबो। जहार जेते जमी दरकार नहीं पारिबो। बाबांगर यही ज्ञान द्वारा सेठारे तुमको सब सुख मिल जिवो। मनुष्य माने जो 100 महला घर तैयारी करुछंती ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ पैसा आदि खर्च हुए ना। किंतु सत्य जुगरे कौनसी पैसा खर्च हेब नाही। असरंती धन रहिबो, पैसा को केही खातिर करिवे नाही। ढेर पैसा रहिबो तेबे ताहा कोन करिवे। सेतिपाई सुना हीरा मोती महल आदि तैयारी करुछंती। एबे तुम मानकु केते ज्ञान मिलुछि। यह बुद्धिमान एवं बुद्धिहीनर कथा अटे। सत्य बुद्धि एवं तम बुद्धि रही थांती ना। सत्य प्रधान स्वर्गर मालिक होई थांती, तम गुणी बुद्धि नरकर मालिक हुंती। यह तो स्वर्ग नुहे, यह हला घोर नरकर दुनिया। बहुत दुखी होई जाइछंती, तेणु भगवान को डाकुछंती पुणी तांकू भूली जाउछंती। ए कथा पई केते चेष्टा करुछंती, सम्मेलनी आदि करुछंती, किंतु तुमे माने जानिछ एमाने परस्पर मिसी एक होई परिबे नाही। वर्तमान सारा वृक्षर जराजीर्ण अवस्था होई जाइछि, पुणी थरे यह नुआ हेब। तुमे जानिछ कली जुगरु सत्य जुग किपरि हेउछि। एही ज्ञान तुमको बाबा वर्तमान ही बुझाउछंती। तुमे सत्य जुग निवासी रु कली जुग निवासी हेउछ। पुणी संगम जुगी बासी होई सत्य जुग निवासी हेब। कहउचंती एते सब आत्मा कौन सत्य जुग को जिबे ना।
ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖଧାମ ତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତୁମେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କିପରି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେହିମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ହୋଇନଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ କୂଳର ହୋଇନଥିବେ ତେବେ କିଛି ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କର ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏକି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ଅଭିନୟ କାହାର ରହିଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରଥମେ ଗରିବ, ଗରିବରୁ ରାଜକୁମାର, ପୁଣି ରାଜକୁମାରରୁ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜକୁମାରରୁ ଗରିବ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ହୀରା ସମାନ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି କଉଡ଼ି ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ ନା, କାହିଁକି ନା ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ, ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସଠିକ୍ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା ହିଁ ଶେଷ ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତୁମେ କିପରି ପତିତ ହୋଇଛ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କାହିଁକି ନା ବାବା ତ ସଦା ସର୍ବଦା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସତେଜ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁକିଛି ବିଦେଶରୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହଲ ଆଦି ଗଢ଼ିବାରେ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲା ପୁଣି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଢେର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ନା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ମହଲ ଆଦି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଘର ବା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ 12 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି ସବୁ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ପଥର ଆଦି ତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବସିଛ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବୁ।
ସେଠାରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେବ। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ପାସ୍ କଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ ନା, ମୁଁ ଏହିପରି କରିବି ସେହିପରି କରିବି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଏହିପରି ହେବୁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଏହି ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଇର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଏହି ସିଂହାସନରେ ଅକାଳ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମର ସିଂହାସନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ଏହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା ସମାନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଦ ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମଦ ପିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ପକାଅ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠାରେ ବସି ବସି ବୋମା ପକାଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିନାଶ ପାଇଁ। କିଭଳି କୌତୁକିଆ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଯେପରି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହଠଯୋଗ ଅଥବା ଆସନ ଆଦି କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି କେବଳ ଏତିକି ୟାଦ କର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଅତି ସହଜରେ ଲହୁଣୀରୁ କେଶ ବାହାରି ଯିବା ଭଳି ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବି ବସ ଚାଲ ବୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଘରକୁ କିପରି ଯିବ? ଯଦି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବ। ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଅପବିତ୍ରତା ରହିଗଲେ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପାପ କଟିବ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ମନ୍ମନା ଭବ ହେଉଛି ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ। ଅଲଫ ଏବଂ ବେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ଆମର ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ, ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଇବି, ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କାହିଁକି ନା ଗାୟନ ରହିଛି। ଯାହାର ମଥାରେ ମାମଲା, କେତେ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅମୁକର ଆତ୍ମା ବହୁତ ସେବା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କହିବାକୁ ହେବ। ହଦ ଏବଂ ବେହେଦର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ସମାନ କରି ନୟନରେ ବସାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। କେଉଁ ନୟନ? ଜ୍ଞାନର ନୟନ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେବ? ଏହି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପକ୍କା ବେପାରୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଶିବାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ରହିଛି। ବୋଟ୍ କିପରି ଚାଲିଲା? ମଝିରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମନ ଲାଗିଗଲା, ପୁଣି ବୋଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ହେବ। ତୁମେ ପୁଣି ପଢ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ଏହିସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କିପରି ହେଉଛି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନରକକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି ନା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନିବାସ ଅଟେ। ଆମେ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2. ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ତାକୁ ମନେ ରଖ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ମୃତି ଦେଉଥିବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନେ କୌଣସି ଅଳ୍ପ କାଳର ବିନାଶୀ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବେହେଦର ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏକା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଫଳତା ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ନେଉଥିବ ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ତିନି ସମାନ। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।